मेरे फादर दे मेरे बड़े ब्रदर्स ने एक एप्लीकेशन दायर की, एक केस दर्ज किया खर्चे का, जो कि लीगली मेरे फादर के बच्चे ने वो मेरे फादर ते केस करन या ना करन, वो साडा एक आपसी घरेलू मामला है। चाहे गायिका नवजोत कौर राणी के मुंडे आकाश वालों कुट्टिया मारिया जाता सी, मेरे पापा ने डर चुका के अपनी प्रॉपर्टी मेरे पापा को धक्के नाल डरा धमका के कुट मार के अपने नाम कराई गई। नवजोत राणी का कहना है कि मैं करतार सिंह रमला की बहुत ज़्यादा सेवा की। मैं अज सारे फैनस जे तहे दिल तो तुसीं मेरे पापा को प्यार करते हो या उन्होंने फैन हो, तो मैनू एक गल तुसीं जरूर दसनी है कि मेरे फादर का चूड़ा टुटिया सी, कि मेरे फादर साहब इन्ने अपंग सी कि उन्होंने सेवा की गई है। मैंडी संधू उर्फ मैन मनदीप कौर मैनू गालां कढ़दी है यूट्यूब पर, मैं कोई भी गाल नहीं कट्टी। मैं इसका प्रूफ दे सकती हाँ क्योंकि मैं कमेंट च लिखा है कि नवजोत राणी जी तुसी सेवा कहते हो कि मेरे फादर ने तुहाडे लई कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया ते वीडियो तो तुसी बहुत देखिया होणगियां, पर अज अपने ही फेसबुक पेज ते लाइव होके करतार रामले दी बेटी कैंटी ने अपने पिता दी हुई मौत दा असल सच दस्सिया है। अते करतार रामले दी बेटी कैंटी ने कहा कि मेरे पिता दे 2 विआह होए सन, उन्हां दी पहली पत्नी तो 2 बेटे सन अते मेरी माता नाल उन्हां ने लव मैरिज करवाई सी, जिस तो बाद असी 2 भैणां ने जन्म लिया। पर उस तो बाद ना ही दा मेरे पिता दा किसी नाल कोई अफेयर सी अते ना ही मेरे पिता ने किसी नाल कोई विआह करवाया सी। पर जिस औरत नाल मेरे पिता ड्यूट गीत करते सन, जानी कि नवजोत राणी, अते करतार रामले दी बेटी कैंटी ने नवजोत राणी ते इल्जाम लगाउंदे कहा कि मेरे पिता दी मौत नहीं हुई बल्कि उन्हां दा कत्ल किया गया है। अते करतार रामले दी बेटी कैंटी ने नवजोत राणी ते इल्जाम लगाउंदे होए होर की कहा, आओ सुनदे हां। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं हाँ मैंडी संधू। जिमें कि तुसीं सब जानते हो कि मेरे फादर करतार सिंह रमला जी 18/3/2020 ਨੂੰ इस दुनिया तो काल चलाना पै गए। अज मैं एक गल आप सब ने साझी करना चाहनी हाँ। मैनू उम्मीद है कि तुसीं मेरे नाल हो, तुसीं मैनू सपोर्ट करोगे। मैं उन्हां दी धी हाँ ते धीआं अक्सर अपने माँ बाप के हक लिए लड़दियां ने। जे मैं लोगों की लड़ाई लड़ सकती हाँ, बेजुबाना लिए स्टैंड लै सकती हाँ, या नजायज़ लै रही फीसां लिए स्टैंड लै सकती हाँ, तो मैं अपने फादर लिए डट के लड़ूंगी। तो उम्मीद करती हैं सच्ची लड़ाई में तुसीं सब मेरा साथ दोगे। सब तो पहला मैं आप सबनों ये दसना चाहनी हाँ कि मेरे फादर मदर की लव मैरिज हुई, जिन्हां चों असी दोनों भैणां दा जन्म होया। उस तो पहला मेरे फादर की मैरिज साडी वड्डी मदर जिन्हां दा नाम है सतबीर कौर उन्हां नाल होई। उन्हां तो 2 बेटे हैं, बंटी वीरा ते लखबीर वीरा। 2 बेटे उन्हां दे फर्स्ट वाइफ चों, 2 डॉटर्स उन्हां दियां सैकेंड वाइफ चों। उस तो बाद मेरे फादर की ना कोई लीगली वैडिंग हुई ते ना मेरे फादर ने दोबारा ब्याह कराउण दी कोशिश की। मेरे फादर जिमें कि सिंगर ने, हर सिंगर को एक को सिंगर की अक्सर जरूरत होंदी है, जिस करके मेरे फादर को एक ट्यूटर हमेशा ही चाहिए सी। मेरे फादर साहब का करियर लोक गायक ने। मेरे फादर साहब का जो मेन करियर है और ड्यूट गायकी नाल संबंधित रखता सी। मेरे फादर सोलो के नाल ड्यूट के बादशाह मन्ने गए। मेरे फादर ना बहुत से को सिंगर्स ने गाया, मैं उन्होंने नाम लेना चाहूँगी। सब तो पहला तो मेरे मदर नाल उन्होंने हिट सॉन्ग्स आए मेरे दिल विच तो। फिर मेरे फादर साहब ने मनजीत मान, हरनीत नीतू और तेजवीर राजू, तो हुण उन्होंने सह गायिका नवजोत राणी, जिन्हों का नाम मैं एक्चुअली लेना नहीं चाहती पर मेरी मजबूरी है कि मैं उन्होंने नाम लै गई। उन्होंने गाना शुरू कर दिता। मेरे फादर के मेरे बड़े ब्रदर्स ने एक एप्लीकेशन दायर की, एक केस दर्ज किया खर्चे का, जो कि लीगली मेरे फादर के बच्चे ने वो मेरे फादर ते केस करन या ना करन, वो साडा एक आपसी घरेलू मामला है। मेरे भरावां ने केस किया खर्चे वास्ते, जिस करके मेरे भरावां वालों उन्हों का मेरे फादर साहब का एक खाता सील करा दिता गया। जदों मेरे फादर साहब का एक खाता सील हो गया तो भोले भाल च मेरे फादर को यह डर लगन लग गया कि किते मेरे बाकी खाते ते प्रॉपर्टी सील ना हो जाए। तो उन्होंने सह गायिका ने उन्होंने दिमाग को बहुत मैनिपुलेट किया। उन्होंने साढ़े सामने भी कई बार ये कहा गया कि तुसीं ये सारा कुछ मेरे नाम कर दो, कि तुहाडे बड़े मुंडे इसनूं सील ना करा देन ते रमला साहब तुहाडे तो ये चीज़ां खोईयां ना जान, तुसीं इन्हां नूं मेरे नाम करो। मेरे फादर ये काम करन च बिल्कुल राजी नहीं सी। मेरे फादर साडे नाल पूरे इन टच सी। जदों तुसीं उन्हां दीयां फोन डिटेल्स आपां चैक करावांगे, ये केस अगे वधेगा, CBI तक जाऊगा, इहदी पूरी पुख्ता पड़ताल की जाऊगी कि मेरे फादर दीयां फोन डिटेल्स से तुसीं चैक करोगे साडे नाल बहुत ज़्यादा गल हुंदी सी। साडे फोन नंबर ब्लॉक ला दिंदी सी मेरे पापा दी सह गायिका। उहदा रीजन ये सी क्योंकि मेरे पापा अपना सारा दुख सुख करते सी। मेरे फादर के फोन नूं रिकॉर्डिंग ते लाया जांदा सी। वो दिन तो लैके रात तक किहदे नाल की गल कर रहे हैं
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗਾਇਕਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਤਵੀਰ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਡਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਈਫ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ, ਜੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਅਪੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, 1500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਜਵੀਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਸਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜਵੀਰ ਰਾਜੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ। 16 ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਫੈਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂਡੀ ਸੰਧੂ ਉਰਫ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ YouTube 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਧਮਕਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਮਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ, ਮਸ਼ੂਕੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਥ 'ਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 4:30 ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਣੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਨਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫਿਨਰਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਥ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਡੈਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਟਰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁੰਬੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁੰਬੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ 4 ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਡੈਥ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਫਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੌਤ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇ? ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ CBI ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਮਰਡਰ ਮੰਨੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ OTP ਸਾਰੇ ਉਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰਮਲੇ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ CBI ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਵੇਲੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕਹੂੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। पंडित प्रदीप पडियाल, खानदानी ज्योतिष, स्टार प्लस वाले, जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर 9854 56026 9853 19424। फोन ते घर बैठे तुरंत पाओ हर मुश्किल दा समाधान गारंटी नाल। तुहाडा खोया होया प्यार वापस आ सकदा है। ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਬਣਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਭ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ।